गोटे जंगल सबु चढ़ई माने किछि ना किछि चाष करी निज खाइबा जोगाड़ करि नउथिले। से जंगलर काऊ आउ तार स्त्री निज बगीचारे किछि आंब गछ लगैथिले। टिकी आउ मिकी नामरे दुई चढ़ई भौणी भी निज बगीचारे आंब गछ लगैथिले। काऊ थिला बहुत लोभी। से आंब पाचिबा जाए भी अपेक्षा करू नथिला। से तार कंचा आंब गुड़ाकू नहीं बजार रे बिक्री करुथिला। सेपटे दुई चढ़ई भौणी निज आंब पाचिबा जाए अपेक्षा करिथिले। अरे दीदी, एबे बजार रे ना समस्ते आंब बिक्री करूचंती। चल आमे भी आंब बिक्री करिबा। एबे आंब बिक्री करले आमे भल टंका पाइबा। अरे मिकी, आम आंब गुड़ाक जाए पाचिनी। आउ किछि दिन परे आंब पाचिबा आरंभ कले आमे बजार रे आंब बिक्री करिबा। किंतु दीदी, सेतेबेले जदि आंबर चाहिदा कमी जाइथिबो? कमिले कमु, हेले बेसी लाभ आशारे आमे भेजाल आंब बिक्री करिबानी। ठीक अछि दीदी, तो जेमिति कहूछ सेमिति करिबा। किछि दिन परे तांको आंब पाचिबा आरंभ कला। से दुई भौणी मिठा मिठा पाचिला आंब नेई बजार को गले आउ बिक्री कले। से माने जोठी आंब दुकान देइथिले सेही पाखरे ही काऊ भी दुकान देई तार कंचा आंब बिक्री करूथिला। अरे वाह, तम दुई भौणी का आंब तो भारी मिठा। मते आउ 2 केजी आंब दियो, मो घर को नेबी। आमे आंब पाचिबा जाए अपेक्षा करू, तापरे जाई आमे आंब बिक्री करू। सेतिपाई हमर आंब बहुत मिठा। ए नियंतु आपनकर 2 केजी आंब। सकाळरु संध्या जाए काऊ तार कंचा आंब को नहीं बसिथिला। केही भी ता पाखरु आंब किणु नथिले। आंब नियो आंब, मिठा मिठा आंब। चढ़ीकठू भी सस्तारे आंब मु देबी। आस आस मो पाखरु आंब नहीं जाओ। आओ अंकल, तुम्हें जेते सस्तारे कंचा आंब बिकिले भी केही तुम पाखरु आंब किणिबेनी। आंब सब आग पाचिबाकू दियो, तापरे आंब बिक्री करिबो। तमे 2 भौणी जे पर्यंत एठाकू आसु नथिलो मो आंब भल बिक्री होउथिला। तमे माने आसीबा परठू ही मो आंब केही किणु नाहंती। कालीठू तमे माने आउ एठाकू आंब बिक्री करिबाकू आसीबनी। कौन पाई आसीबनी? ए जागा तुमर नुह। आमे प्रत्येक दिन एठी आंब बिक्री करिबू। संध्या हेइजिबा परे भी जेतेबेले काउर आंब बिक्री हेला नाही, से निज कंचा आंब जोड़ी धरी घर को फेरी आसिला। तुमे आज भी आंब जोड़ी धरी घर को फेरी आसिला? कौन आज भी तुम आंब बिक्री हेला नाही? मो पाखकू केही भी ग्राहक आसु नाहंती। जे भी आसुचंती चढ़ेंको पाचिला आंब देखि ता पाखकू चली जाउचंती। सुण, गोटे काम कर, से 2 चढ़ी जो ठेला रे आंब रखी बिक्री करूचंती तांको ठेला नहीं नदी रे भसई दियो। ना थिबो ठेला ना से माने बिक्री करि परिबे आंब। हाँ हाँ, तू एकदम ठीक कथारे कहिचु। मु आज राति ही तांको ठेला को नदी रे भसई देबी। से काउर गोटे क्रेन थिला। राति रे काउ ता क्रेन रे चढ़ेंक ठेला गाड़ी को उठेई नदी रे भसई देला। आउ तापरे निज घर को फेरी आसिला। परदिन सकाळे 2 चढ़ई भौणी निज बगीचारू आंब तोली से सब धरी बाजार को गले। सेठी से माने देखिले तांकर ठेला गाड़ी नाही। एमिति देखि 2 भौणी अनेक कांदिले। अरे, हमर ठेला गाड़ी कुआडे गला? एबे आमे आंब केमिति बिकिबू? अरे देख देख, ए 2 भौणी केमिति कांदुचंती। एबे माने आंब बिक्री न करी एठारो चली जिबे। तापरे देखिबा समस्ते केमिति आम पाखरु ही आंब किनिबे। दीदी, तू कानी। ठेला गाड़ी नाही तो कौन हे गला? आमे एठी तळे बसी आंब बिक्री करिबा। आम आंब समस्तको भल लागे। देखिबू समस्त आसी आम पाखरु ही आंब किनिबे। तापरे 2 चढ़ई सेमिति कले। तळे एक कपड़ा बिछेई ता ऊपर तांकर सबु आंब रखी बिक्री करिबा आरंभ कले। अरे अरे, एमाने तो तळे बसी पड़िले। एबे कौन हेबो? किछि हेबनी। देखिबू ता पाखरु केही आंब किनिबेनी। हेले तार ओलटा हैला। जे भी काउर कंचा आंब आउ चढ़ीर पाचिला आंब देखुथिला, से कंचा आंब न किणी पाचिला आंब किणिबा पई चढ़ी पाखकू जाउथिला। चढ़ीर एति भल बेपार देखि काउ माने ईर्ष्यार जळुथिले। आमर आंब एमिति बिक्री हेबनी। एबे आमको आंब पाचिबा जाय अपेक्षा करिबाकू हेबो। नचेत ए चढ़ी मानक परी आम कंचा आंब गुड़ाकू हळदिया करिबाकू पड़िबो। तू चिंता करनी, मो पाखरे एक उपाय अछि। देखिबू कालीठू केमिति आम आंब बिक्री हेबो। एमिति कही काऊ बजार को गला। ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରୁ
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ ରଙ୍ଗ ତୁମେ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। କାଉ ତାର ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ସେସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ କାଉର ଏମିତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଏଇ ହେଲା ନା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନ ଆଣି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିଛ। ଏବେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ କିଣିବେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ତୋ କାମ କର, ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ମିଟୁ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବା କାଉ, ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ, ମତେ 2 କେଜି ଆମ୍ବ ଦେଲୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ତାପରେ ମିଟୁ 2 କେଜି ଆମ୍ବ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ମିଟୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କାଟିଲା, ଆମ୍ବ ଭିତରଟି ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା ଥିଲା। ଆରେ ତମକୁ ସେ କାଉ ମାନେ ଠକିଦେଲେ। ଉପର ସିନା ପାଚିଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ୍ବ ଗୁଡା ଏମିତି ପାଚିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ମିଠା ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ସେ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମ୍ବ ଧରି କାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଖଟା ଆମ୍ବ ରଖ, ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। ନେଲା ବେଳେ ତୁ ଭଲ କି ଦେଖିକି ନେଲୁନି କି? ଥରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ନେବୁନି। ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚିଲ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ତାକୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। କ'ଣ ହେଲା କାଉ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଚିଲ ଦିଦି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆମର ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ନା ପାଚିଲା? ଆରେ ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିଲ ଦିଦି, ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ନିଜ ଆମ୍ବ ସହ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାଗି ମିଟୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛାଡ଼ ସେମାନଙ୍କ କଥା, ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ ଦେଖି ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମତେ 5 କେଜି ଆମ୍ବ ଦିଅ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଚିଲ କାଉଙ୍କ ପାଖରୁ 5 କେଜି ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଧୋଇଲା, ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ ଛାଡିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନେ ମତେ ବି ଠକିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ରାଗରେ ଚିଲ ଏକ ବଡ ଲାଠି ନେଇ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଚିଲ ଦିଦି, ଆଉ ମାରନି, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମକୁ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ କାଉ ମାନେ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ନିଜର କହିଲେ ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ତ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତା ପରିବା କେହି କିଣୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ ପରିବା, ତାଜା ତାଜା ପରିବା, ମୋ ପରିବା ଦାମ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା, ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ ପରିବା। ସେଦିନ ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ବି ପରିବା କେହି କିଣିଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଜି କେହି ବି ମୋ ପରିବା କିଣିଲେନି। ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ଦିନେ ପରିବା ନ ବିକିଲେ ମୋ ଚୁଲି ଜଳେନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ମତେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏପରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମତେ କହ। ମୁଁ ହେଲି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଯିଏ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ବି ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ପରିବା ଧରି ଏତେ ଚାଲିଛି ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ରହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା,
ଚଢ଼େଇ ତ ଘର ବାହାରି ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ସେ କୂଅ ପାଣିକୁ ସୁନାର ପାଣି କରିଦେଇଛି। ତୁ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଢାଳିବୁ ସେ ଜିନିଷ ସୁନାର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବୁନି, ନହେଲେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ରେ ତା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ରଖିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ର ବଥା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ପରିବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତା କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ କୂଅର ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଢାଳିବି ତାହା ସୁନା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ ଏକଥା ସତ କି ମିଛ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ପରିବାରେ ଢାଳିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପରିବା ସୁନା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ, ମୋ କୂଅର ପାଣି ଢାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପରିବା ସୁନାର ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ସୁନା ପରିବା ଧରି ସୁନାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ନିଜ ଛୋଟ ଘର ଜାଗାରେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ତା ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ଏପରି ଉନ୍ନତି ହେବା ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ତ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଳିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲା? ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା କୋଉଠୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ତା କୂଅ ପାଣିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚଢ଼େଇ ତାହେଲେ ଏମିତି ଧନୀ ହେଉଛି। ମୋର ସେ ସୁନା କୂଅ ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଚଢ଼େଇଠୁ ତା ସୁନା କୂଅ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଉ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ଏ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଆଉ ଫେରେଇବାକୁ ନା ଧରୁନୁ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମଠୁ ଧାର ନେଲି? ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତୋ ବାପା ମା ମୋଠୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କୂଅ ଆଉ ଘର କରିଛୁ ସେ ଜମି ମୋର। ଭଲରେ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଏଇଠି ପୋତିଦେବି। କାଉର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ସବୁ କିଛି କାଉ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ବୋକା ବନେଇ ତାର ସବୁ କିଛି ନେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଜମି ମୋର ନୁହଁ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ସୁନା କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ କାଉ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ଆଣି ସେଥିରେ କୂଅର ପାଣି ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବାଃ, ଏ କୂଅର ପାଣିରେ ତ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ କୂଅର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସହର ତିଆରି କରିପାରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଏ କୂଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ମୁଁ ବି ତ ସୁନାର ହେଇଯିବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡରି ମୋର ସେବା କରିବେ ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବେ। ହା ହା ହା। ଚାଲ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ କୂଅ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କୂଅ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଉଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଦେହ ସୁନାର ହେଇଗଲା। କାଉ ଭୀଷଣ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ମୋ ଦେହ ତ ସୁନାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଚକଚକ କରୁଛି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି। ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲି? ମୁଁ ମୋ ଡେଣାକୁ ବି ହଲେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିବି, ଏତେ ସୁନା ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
କାଉ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ସୁନା ପାଇଁ ତୋର ଭାରି ଲୋଭ ନା? ଆଉ ଥରେ ତତେ କୂଅ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବି କି? ଏଥର ତ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରିବୁନି। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଶାସ୍ତି ପା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଉ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବିନି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ ସୁନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେବି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବୁନି, ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେବୁ। କାଉ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ତା ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦେଲା। କାଉ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କାଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।